مسیح کے ببرکت و جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، صبح کا سلام ہو، گڈ مارننگ ایوری ون۔ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ روز بروز ہمارے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ کلام کو، خدا کے نام کو سن رہے ہیں، تو بہت ہی شکریہ آپ سب کے پیار کا، آپ سب کی محبت کا۔ تو ہمارا نے کچھ دنوں پہلے ایک جگہ پر جو ہے وہ ایک گروپ کے اندر، واٹس ایپ گروپ کے اندر بات ہو رہی تھی کہ شریعت پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے، اور یہ جو ہمارے نئے ایک بھائی نکلے ہیں مسیحک جیوز، جن کو سمجھا جاتا ہے، کچھ لوگ ان کو توحیدی بھی کہتے ہیں، تو مسیحک جیوز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شریعت پر عمل کرنے کے بغیر ہم کچھ بھی نہ ہے۔ تو یا تو یہ پھر خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو نہیں مانتے، یا انہوں نے دھیان سے نہیں پڑھا، اور یا پھر جو ہے یہ پلوس کو جو ہے وہ خدا کے شاگردوں میں سے نہیں مانتے، اس کے چنندہ لوگوں میں سے نہیں مانتے۔ تو آج ہم تھوڑی اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے شریعت میں 613 احکام ہیں، اور 613 احکام پر جو ہے وہ سبھی لوگ عمل کر رہے ہیں، یہ سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ خدا نے جو ہے موسیٰ کو مقرر کیا، اور باپ موسیٰ سے کہا کہ بھئی میں تمہیں 613 احکام دیتا ہوں، ان پر لوگوں کو بتا دو اور ان پر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ عمل کرنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی 613 احکام پر عمل تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں پر کوئی گڑبڑ ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ تو اس پر موسیٰ نے پھر سے خدا سے پوچھا کہ اب کیا کریں؟ اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اوپر تم لوگوں نے قربانیاں دینی ہیں، خطا کی قربانیاں ہیں، سوختنی قربانیاں ہیں، اور ذبیحے کی قربانیاں ہیں، وہ آپ لوگوں نے دینی ہیں۔ اب کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ہمیں معافی بھی ہے۔ تو لوگوں نے ویسا کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ جیسا کہ ایک انسان کی جو ہے وہ فطرت ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ بھئی اس کام کرنے پر یہ چھوٹ ہے تو وہ اس چھوٹ کو اختیار کرتا ہے، تو لوگوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے گناہ کرنا اور گناہ کے بعد خطا کی قربانی دے دینا، لوگوں نے کوئی حکم توڑنا اور اس کے لیے خطا کی قربانی دے دینا۔ اب خدا نے بھی کیونکہ یہ حکم میں تھا تو اس کو پورا کرنا بھی بڑا ضروری تھا، لیکن لوگوں نے عادت بنا ڈالی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے لوگوں نے عادت بنا ڈالی، اور پھر خداوند یسوع مسیح کو بھیجا گیا۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا نور، خدا کا روپ، خدا کا روح، وہ اس دنیا میں آیا، اور جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس نے آ کر جو ہے وہ یہاں پر وہ دیکھا لوگوں کو کہ وہ لوگ شریعت کو کس طرح سے عمل میں لاتے ہیں، تو اس نے پھر بتایا کہ بھئی شریعت کو اس طرح سے عمل میں نہ لاؤ، شریعت کو میں بتاتا ہوں کہ میں کیسے کرتے ہیں۔ اس نے سبت والے دن جو ہے وہ شفا بخشی لوگوں سے کہا اٹھو اپنی چارپائی اٹھا چلو پھرو، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں سے کہا کہ بھئی تم لوگ کیا اپنے بیل کو، بکرے کو، بھیڑوں کو پانی نہیں پلاتے؟ تو کیا سبت کے دن رحم کرنا اچھا لگتا ہے، یہ کام نہ کرنا اچھا لگتا ہے؟ تو بھئی سبت والے دن بھی نیکی کرنا اچھا ہے۔ تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شریعت میں جو جیسا کہ لوگ سمجھ بیٹھے تھے سبت، ویسا نہیں ہے سبت۔ جو شریعت میں سبت ہے اس میں بھی رحم پسند ہے، اسی طرح سے جو فضل میں سبت ہے اس میں بھی رحم پسند ہے۔ اور خدا نے کہا کہ خدا یسوع مسیح نے بڑا واضح فرمایا کہ کوئی تو کسی دن کو بہتر جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ حوالے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو جانتے ہوں گے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے لیے شریعت جو ہے اس کا کتنی اہمیت رہ گئی ہے۔ اب دوسری طرف آتے چلے جائیں تو ہمارے پاس شریعت کا کچھ ہم پڑھیں گے باتیں۔ خدا یسوع مسیح نے متی کی معرفت جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ درج ہیں، آپ چیپٹر 5 سے 5، 6، 7 پڑھ سکتے ہیں،
یہ नई शरीयत का तलाक है। उसको हम शरीयत नहीं बल्कि फ़ज़ल की बातें कहेंगे कि फ़ज़ल की बातों का तलाक है और उस पर अमल की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं जो है वो इस बात से बिल्कुल जो है वो खफा हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि जी शरीयत जो है उस पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है। तो हम पढ़ेंगे गलतियों 3 बाब, तो उस पर बड़ा ही थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते चले जाएंगे और बड़ा ही वाज़ेह बयान किया गया कि ए नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसून कर लिया, तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यस्सु मसीह सलीब पर दिया गया। यानी कि गलतियों के सामने तो यस्सु मसीह को सलीब दिया गया है। उसके बाद मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने शरीयत के माल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से। यानी शरीयत के इमाल से गलतियों ने पाया है रूह को या ईमान के पैगाम से पाया है। अब मसानिक जी से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने रूहुल कुद्दस हासिल किया है? अगर किया है तो क्या शरीयत पर अमल करने से किया है या उन्होंने ईमान के पैगाम से किया? क्योंकि इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग जो है वो नीचे करेंगे बातें और मे भी कुछ गालियाँ भी दें, लेकिन मैं आप लोगों को ये बाइबल की बातें बताना चाहता हूँ। तो क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शरीक शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? अब हमने काम तो रूह से शुरू किया हुआ है ना, अब रूह के मुताबिक हम बात कर रहे हैं ना। तो अब रूह पर शुरू करके हमने मसीह पर ईमान रख के अब हम जिस्मानी होते चले जाते हैं। 613 अहकाम जिस्मानी है, रूहानी नहीं है, ये जिस्म के लिहाज से सारे अहकाम हैं। तो कहता है अब जिस्म के तौर पर काम करना चाहते हो, क्या तुमने इतनी तकलीफ़ें बेफ़ायदा उठाई? मगर शायद बेफ़ायदा नहीं, बस जो तुम्हें रूह बख्शता है, तुम्हें मौज़े ज़ाहिर करता है, क्या वो शरीयत के माल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? यानी कि जो रूह बख्शता है, जो आप लोगों को खुदा के नज़दीकी देता है, क्या वो आपके अमाल देखता है या आपका ईमान देखता है? इब्राहिम को भी ईमान के सबब से रास्तबाज गिना गया, अमाल के सबब से नहीं कोई भी गिना जाता। अमाल तो हर एक को पता ही है क्या है। तो अब क्या है, चनाचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। पर किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बायस सब कौमें बरकत पाएंगी। अब जब हम ईमान रखते हैं तो हम इब्राहिम के फर्जंदियत में होते हैं, हम बाप और बेटे और कुद्दस की फर्जंदियत में होते हैं, तो इसलिए हम जो है वो बरकत ठहरते हैं। बस जो ईमान वाले हों, ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के माल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मतहत हैं। लानत के मतहत क्यों हैं? क्योंकि शरीयत पर पूरे अमल ही नहीं कर पाते। अब शरीयत पर जो अमल नहीं कर पाएगा, 613 अहकाम में से एक भी हुक्म उस पर, क्योंकि जो शरीयत के मतहत चलना चाहते हैं उनको 613 अहकाम पर भी अमल करना पड़ता है। ठीक है, और कहता है कि सब लानत के मुतहत है। चर्च लिखा कि जो कोई इन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं वो लानती है। ठीक है, तो ये जो हमारे मुसानिक ज्यूज़ हैं, क्या ये उन सब बातों पर अमल कर पाते हैं? तो भाई क्यों लानत खट रहे हैं, क्यों लानती बनते जा रहे हैं? तो उसी तरह से, और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मुंह लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। ठीक है, तो जो लकड़ी पर लटकता है ना, उसको भी लानती समझा जाता है। तो मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें इस शरीयत से छुड़ाया है। भाई जाने क्यों, सुन लीजिए। तो ये बाइबल है, ये खुदा का कलाम है। ये मैं गलतियों 3 बाब पढ़ रहा था। तो जितने भी लोग उनकी पैरोकारी कर रहे हैं, जितने भी लोग उनके जो है वो पीछे चल रहे हैं, खुदा का वास्ता है, फजल में आइए, खुदा के दिनों में आइए। खुदा का फजल जो है वो सबसे बढ़कर है, और इसको अपने जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि खुदा के फजल के बगैर कोई कुछ भी नामुमकिन है। उम्मीद है कि आप इन सब बातों को सीख लेंगे। शरीयत के 613 अहकाम पर अमल करने वाला बच सकता है अगर वो दिल से अमल करता है, लेकिन अगर वो सिर्फ इसलिए अमल करता है कि भाई इसके बाद अगर ना अमल करूँगा तो मैं उसकी कुर्बानी दे सकता हूँ, माफ़ी मांग सकता हूँ, तो वो शख्स जो है वो लानती है।
اور جو فضل میں ہے وہ ایمان کے سبب سے فضل میں ہے، کیونکہ مال پر تکیہ کرنا ضروری نہیں ہے، ایمان بڑا ضروری ہے۔ تو جو ایمان میں ہے وہ مال بھی اچھے کرتے ہیں، وہ خدا سے محبت بھی کرتے ہیں، تو اس سے بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان ہی سب کچھ ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، خدا ہم سب کو بے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔